Hello, students. Very good evening. Most welcome to the online class. It's very happy New Year to all of you. Wish you all the very best wishes. Wish all your days in this new year will be happy and prosperous and delightful. Hope you are all keeping well. And as far as I am concerned, you fared well in your test examination, and I think you have already got the result too. Result is really very important because from your result you will understand where you stand and how to prepare yourself best for the coming final examination. Though this COVID situation is very alarming, and it is really very unhappy situation for all of us. But be positive and have a very positive frame of mind, and hope everything will be okay, and your examination will be held. Don't pay any heed to the talks which is going on in the surrounding you are associated with, because you will have to prepare yourself so that you will feel good, because examination will be held. Okay, so you will have to have very confidence in yourself, and to have confidence in yourself, you'll have to study hard, you'll have to prepare hard. Unless you prepare hard, unless your preparation is very good, you don't have any kind of self belief, right? Self confidence, because self confidence or self belief comes from the preparation. How you know very well how you are prepared for the upcoming final exam, and it's not very long away. So without paying heed to the talks which is going on, that examination may not be held, the result which is out for the test examination will be the result for the final examination also. But you will have to prepare yourself fast, right? And uh, as a student of madhyamik student, you must know your syllabus, your everything you will have to know, because and uh, to prepare yourself fit for the upcoming examination is very necessary for you, right? So I request you to study hard, right? Without paying any attention to any other things, any other talks, any other suggestion which are given by other people, right? You'll have to study hard, you'll have to prepare yourself well. Okay, come to the point. I just completed your 2 units of our runaway kite, and today we'll discuss the last unit, unit 3. Here in this last unit, we will understand that the kite plays a very pivotal role in making the separated family members unite. Okay, it is it is a mere kite, which is really a very important thing in this story. So let's find what happens here in the third unit, and it is the climactic end of the story. Okay, so let's find unit 3.
A month later, a letter came for father. A month later, এক মাস পরে, a letter, একটা চিঠি, came for father. বাবার নামে একটা চিঠি এলো, ঠিক এক মাস পরে. After he finished reading it, বাবা চিঠিটা পড়ার পরে, his eyes looked as if he had been crying. বাবাকে দেখে মনে হচ্ছিল, তার চোখগুলো দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি কাঁদছিলেন. ওকে. Do you want to know what became of your kite? He said. আমাদের সামনে পেয়ে বাবা বললেন, যখন বাবা চিঠিটা পড়া শেষ করলেন, সেই সময় আমরা যখন সামনে এলাম তার, তখন তিনি আমাদেরকে বললেন, Do you want to know what have became of your kite? তোমরা জানতে চাও যে তোমাদের ঘুড়িটা কি হয়েছিল? Because the father knew very well that we sent a kite into the sky and it was, cut off. And so father, after reading the very letter he has just received, he just questions us, do you want to know what became of your kite? তোমরা কি জানতে চাও তোমাদের সেই যে ছিঁড়ে যাওয়া চিঠিটা কি হয়েছে, ছিঁড়ে যাওয়া ঘুড়িটার কি হয়েছে? Then he sat down beside us and told us the whole story. তারপরে তিনি কি করলেন? তিনি আমাদের সামনে বসলেন এবং তিনি সম্পূর্ণ গল্পটা আমাদেরকে বললেন. গল্পটা এমনি, ফাদার হ্যাড আ ব্রাদার অ্যান্ড আ সিস্টার. বাবার ছিল একটি ভাই এবং একটি বোন. ওকে. হি হ্যাড কোয়ার্রেল উইথ হিজ ব্রাদার অ্যান্ড লেফট হোম. তিনি কি করেছিলেন? বাবা কোয়ারেলড উইথ হিজ ব্রাদার, তিনি ঝগড়া করেছিলেন তার ভাইয়ের সাথে, অ্যান্ড লেফট হোম, তিনি ঝগড়া করে তিনি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান. তিনি গল্পটা বলছেন, হি ইজ জাস্ট টেলিং দ্য স্টোরি টু হিজ চিলড্রেন. ওকে. ইয়ার্স আফটারওয়ার্ড, বেশ কয়েক বছর পরে, হি ফেল্ট সরি অ্যান্ড ওয়েন হি ওয়েন্ট ব্যাক, তিনি দুঃখ অনুভব করলেন, রিপেন্ট, তিনি তার একটা অনুশোচনা হলো, তার দুঃখ হলো যে আমি এটা ভুল করেছি, আমার ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করে আমি পালিয়ে এসেছি, এটা আমার ভুল হয়েছে. এবং তিনি অবশেষে তার ভুলটা বুঝতে পারলেন এবং তিনি কি করলেন? when he went back, তিনি ফিরে এলেন. যখন তিনি ফিরে এলেন, তিনি কি দেখলেন? he found his brother had died. Very sad thing. তিনি এসে দেখলেন যে তার ভাই, ব্রাদার হ্যাড ডাইড, তার ভাই মারা গেছে. and he couldn't find his sister. তিনি তার বোনকে খুঁজে পেলেন না. It's really a very very heart-rending scene. খুবই একটা মর্মন্তুদ একটা কাহিনী. তিনি ঝগড়া করে চলে গেলেন, ঝগড়া হতে পারে এবং তিনি বাড়ি ছেড়ে যেতেই পারেন. It happens. But what happens then after that, when he felt sorry and he returned home? It was really, very the saddest story, saddest incident. He found that his brother had died years before and he couldn't find his sister. তারপর then the letter father had just received was from his sister Aunt Esther, mother of Dick and Mimi. যে চিঠিটা, the letter, দেখো আগে বলা হচ্ছিল এ লেটার, লুক এগুলো দেখার আছে. প্রথমে কি বলা হয়েছিল? এ মান্থ লেটার, আ লেটার, একটা চিঠি বাবা পেয়েছিলেন. তারপর তো কি লেখা হচ্ছে? তারপর লেখা হচ্ছে যে দা লেটার. এবারে কিন্তু আর এ লেখা হয়নি, ঠিক আছে? আর্টিকেলের ব্যবহার, এ এন ডি যে তিনটা আর্টিকেল আছে, এই আর্টিকেলগুলোর ব্যবহার এই যখন কোনো একটা বস্তু নিয়ে, কোনো একটা জিনিস সম্বন্ধে আমরা প্রথম জানছি, প্রথম আমাদের তার সাথে হচ্ছে পরিচয়, তখন কিন্তু আমাদেরকে এ কিংবা অ্যান্ড দিতে হবে, রাইট? এ লেটার, একটি চিঠি. বাট when
we have known lots of things before that particular thing, then the article you will have to place before that particular thing is the. তখন কিন্তু তোমাকে আর এ দেওয়া চলবে না, কারণ সেই বস্তুর সম্পর্কে আমরা আগে জেনে গেছি, তখন দিতে হবে দি, রাইট? So the letter father had just received was from sister Aunt Esther, mother of Dick and Mimi. তাহলে the letter father had just received from his sister, চিঠিটা যখন বাবা যে চিঠিটা পেয়েছিলেন ওখান থেকে, সেটা ছিল ফ্রম হিজ সিস্টার, তার বোনের কাছ থেকে, হিজ আন্ট এস্টার, তার নাম ছিল কি আন্ট এস্টার, মাদার অফ ডিক অ্যান্ড মিমি। তিনি ছিলেন ওই যে ডিক এবং মিমি এই দুটো ছেলের মা। She was a widow who lived hundreds of miles inland. তিনি হচ্ছেন একজন widow who lost her husband, right? She was a widow, বিধবা বলা হয়, who lived hundreds of miles inland. তিনি অনেক দূরে বাস করেন, ভিতরে, hundreds of miles. One day when Dick and Mimi were out in the woods, একদিন ঘটনাটা কি হয়েছে, একদিন যখন মিমি and Dick এই দুজন were out in the woods, যখন তারা ফরেস্টে জঙ্গলে যখন তারা বেরিয়েছে, they discovered the kite on the top of a tree. তখন তারা দেখলো যে ওই বনের একটা গাছে একটা ঘুড়ি, and carried it home. বাচ্চা ছেলে দেখতে পেয়ে যে ঘুড়িটা, তখন তারা সেই ঘুড়িটা বাড়ি নিয়ে এসেছে। When their mother saw the twist, it's a twist of the story, যে ঘুড়িটা ছিঁড়ে গেল, যে ঘুড়িটা ওরা দুজন উড়িয়েছিল, সেই ঘুড়িটা কেটে গেল, কেটে যাওয়ার পর সেই ঘুড়িটা আস্তে 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 এই গাছের, এই জঙ্গলের গাছে সেটা লেগে থাকে। এবং এরা দুজন, এই ডিক এবং মিমি, তারা যখন জঙ্গলে ঘুরতে যায়, তখন তারা they found that kite on the top of a tree and carried it home. তারা ঘুড়িটাকে বাইরে নিয়ে আসে। দেখো এখানেও তাই আছে, দা কাইট, সেই ঘুড়িটি প্রথম যখন বলা হয় তখন ছিল এ কাইট, they made a kite and they flew a kite into the sky, একটা ঘুড়িকে। কিন্তু এবারে বলা হচ্ছে সেই ঘুড়িটাকে, তার জন্য দা দেওয়া হচ্ছে আর কি, তো টপ অফ আ ট্রি and carried it home, তারা সেটাকে বাড়ি নিয়ে এলো। When their mother saw the kite, যখন তাদের মা দেখলে সেই ঘুড়িটা, passed with the letter, একটা চিঠি ওটাকে সেই ঘুড়িটার উপরে চিটানো আছে। কেন চিটানো তোমরা সবাই জানো, কারণ ঘুড়িটা সে আনতে আনতে ও পড়ে গেল, হুচুট করে পড়ে গেল, তার কুড়ুটা ঢুকে গেল ঘুড়িতে, ঘুড়িটা ফুটো হয়ে গেল। তখন তারা সেই তাড়াতাড়ি যখন বলছিল যে বাতাস থাকবে না, তাই ঘুড়িটা ভালো করে ওড়াবার জন্য খুব দ্রুত তারা ভিতরে রাস্ট ইনটু দ্য হাউস and they found an old letter, এবং তারা একটা পুরাতন চিঠি পেল, এবং সেই চিঠিটা তারা ওখানে চিঠি দিল ঘুড়িটাতে, যাতে করে ওই ফুটোটা বন্ধ হয়। ঠিক আছে, ফুটো থাকলে তারা ঘুড়িটা উঠবে না, হাওয়া ধরবে, তাহলে তারা তার জন্য ফুটোটা বন্ধ করলো। এবং সেই চিঠিটা দেখতে পেল কে না, তাদের ওই ডিক এবং মিমির মা, আন্ট এস্টার। When their mother saw the kite fast with the ladder, she turned pale. তিনি তার ফ্যাকাশে, মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল, তিনি মলিন হয়ে গেলেন। Why? একটা ঘুড়িতে একটা চিঠি, পুরাতন, অতি পুরাতন একটা চিঠি চিঠিয়ে দেওয়া আছে, সেটা দেখে তিনি কেন তার তিনি কেন ফ্যাকাশে, তার মলিন বর্ণটা কেন হয়ে গেল, মুখের বর্ণটা? তার কারণ এটাই সেই চিঠিটা, এইটাই সেই চিঠি, যে চিঠিটা তিনি লিখেছিলেন তার ভাইকে, রাইট? সেই তার ভাইকে লেখা সেই চিঠিটাই, কিন্তু এরা এই কাণ্ড করেছে। It was the very letter she had once written to her brother. Okay, it was the very letter, সেই চিঠিটা
she had once written, তিনি একদা লিখেছিলেন কাকে না, to her brother, তার ভাইকে, দাদাকে লিখেছিলেন। Philippa was her mother's name and Claude was her father's. ফিলিপা হচ্ছে তার মায়ের নাম এবং ক্লড হলো তার বাবার নাম। She knew who we must be. তখন তিনি বুঝতে পেরে গেছেন যে আমরা কারা, নাম দেখে বুঝতে পেরে গেছেন। যেরা সেই এখানে লেখা ছিল, অ্যাড্রেস লেখা ছিল, নাম লেখা ছিল, সেটা দেখে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে তাহলে কোথাও এরা আছে। আর অ্যাড্রেস দেওয়া ছিল, নাম দিয়ে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে কোথাও এরা আছে, সেই হারিয়ে যাওয়া ফ্যামিলি মেম্বার্স, রাইট? So she sat down and wrote to beg her known and father received her letter. এবং she sat down, তিনি সেই চিঠিটা, সেই পুরো চিঠিটা পেলেন, তারপর তিনি আবার লিখলেন একটা চিঠি, wrote to beg her known and father received her letter. এবং সেই চিঠিটাই বাবা পেয়েছেন, বাবাকে চিঠি লেখা হলো এবং সেই চিঠিটা বাবা পেয়েছেন, রাইট? নেক্সট ডে, তারপরের দিন, father went and brought Aunt Esther and Dick and Mimi with him. তারপরের দিন বাবা সেখানে গেলেন এবং তিনি আন্ট এস্টারকে নিয়ে এলেন এবং তার সাথে নিয়ে এলেন তার দুটি ছেলে ডিক এবং মিমিকে। Now they got back their family members and they got reunited. Right? So thanks to that, cut of kite, and it was the mere kite that plays a very important role in making the separated family members got reunited. So next day, father went and brought Aunt Esther and Jiggy and Mimi with him. They have been here ever since. তারপর থেকেই, যখন তাদেরকে নিয়ে আসা হলো, তারপর থেকেই তারা কিন্তু এখানে আছে। So from that time, they got back their family members and they became reunited. Okay. Aunt Esther is our dear and Dick and Mimi are too jolly for words. Aunt Esther is our dear and Dick and Mimi are too jolly for words. এখানে বলা হচ্ছে যে Aunt Esther is a dear, মানে my dear person, right? তারা বলছে যে এখানে তার যে Aunt Esther এসেছে, তাদের ফ্যামিলি, the new member of their family, so she is a very my dear person. Okay, so তারা বলছে যে Aunt Esther is our dear and Dick and Mimi, তাদের কথা are too jolly for what, তারা এতই হাসি খুশি, তারা এতই ভালো, happy and cheerful, যেটা আর ভাষায় প্রকাশ করা যাচ্ছে, it cannot be expressed in words. Dick and Mimi are so jolly that it cannot be expressed in words. And but the best of it all is that we have relations now. সবচেয়ে বড় কথা হলো কি যে আমরা আমাদের আত্মীয়রা, আমার যারা ফ্যামিলি মেম্বার্স, তাদের আর ফিরে পেলাম। সো ইট ইজ দ্য মেন থিং অফ দিস স্টোরি, যে সেপারেট হতে পারে, সেপারেট হয়েছিল তারা, বাট আফটার আ ফিউ ইয়ার্স and after some incidents and also that incident related to that kite, they are now reunited. Okay, so it's a really very touching tale. গল্পটা সত্যি খুব সুন্দর এবং এটা সত্যি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর এক্সামিনেশন। আমরা দেখি এখানে কয়েকটা দেওয়া আছে কম্প্রিহেনশন। তা কম্প্রিহেনশনগুলো সহজ আছে, কিন্তু আমি যেটা আজকে ভেবেছি আলোচনা করবো সেটা গ্রামার ইন ইউজ। এই পড়ার শেষে যে গ্রামারগুলো দেওয়া আছে সেগুলো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এবং সেগুলো সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক, সেটা আমি তোমাদেরকে বলছি। দেখো পেজ নাম্বার 45, গ্রামার ইন ইউজ। রিড দ্য ফলোইং সেন্টেন্স। দুটো বাক্য দেওয়া আছে, এগুলো আমরা আগে পড়ি। নাম্বার 1, why hadn't we, একটা সেন্টেন্স। আর নাম্বার 2, was it because we lived in an island। দুটো বাক্য। দেখো এই বাক্য সম্বন্ধে কি বলা হচ্ছে। ইন সেন্টেন্স 1, এক নম্বর বাক্যতে the question is formed by using the which or why। প্রথমে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম যে বাক্যটা এটা একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, রাইট? এটা প্রশ্নবোধক একটা বাক্য, অবশ্যই শুরু হয়েছে কি দিয়ে, হোয়াই দিয়ে।
এটা প্রশ্ন করা হয়েছে। And in the sentence 2, the question is formed by using the verb was. দ্বিতীয় যে বাক্যটি, যেটা অবশ্যই আরেকটি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, সেটা কিন্তু প্রশ্নটা শুরু হয়েছে কি দিয়ে? না, was দিয়ে শুরু করা হয়েছে। was একটা ভার্ব। এবার তোমাদেরকে বলি যে কোয়েশ্চেনস দ্যাট আর ফর্মড বাই ইউজিং WH ওয়ার্ডস, WH ওয়ার্ড সহযোগে শুরুতেই যদি দিয়ে কোনো একটা প্রশ্ন করা হয়, তখন সেটাকে বলা হয় WH কোয়েশ্চেনস। WH ওয়ার্ড কোনগুলো? যেমন হোয়াই, হোয়াট, হুম, হু, হোয়ার, হুইচ, হু, হুজ, হুম এবং হাউ, HOW। এটা কিন্তু WH দিয়ে শুরু হয়নি, বাট এটা হচ্ছে একটা WH ওয়ার্ড, রাইট? এই শব্দগুলো দিয়ে যদি কোনো একটা প্রশ্ন করা হয়, রাইট, তাহলে সেই প্রশ্নটাকে, সেই কোশ্চেনটাকে বলা হয় WH কোশ্চেন, রাইট? দেখা যায় এবার দেখো এদিকে কি দেওয়া আছে, যে কোশ্চেন সম্বন্ধে কিছু বলা আছে। Questions that are formed by using verbs are called interrogative sentences. Okay. Questions that are formed, যে সমস্ত প্রশ্নগুলো করা হয় by using verbs, verbs ব্যবহার করে, ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে, are called, সেই প্রশ্নগুলোকে বলা হয়, সেই বাক্যগুলোকে বলা হয় বা সেই প্রশ্নগুলোকে বলা হয় interrogative sentences, প্রশ্নবোধক বাক্য, রাইট? Now read the following sentences. নিচের বাক্যগুলো পড়ি। Number 1, what is your name? Number 2, how are you? Number 3, do you read in class 10? Number 4, can you come to my house tomorrow? এই চারটা অতি সিম্পল কোশ্চেন। প্রথম হচ্ছে হোয়াট ইজ ইউর নেম, তোমার নাম কি? নাম্বার 2, হাউ আর ইউ, তুমি কেমন আছো? নাম্বার 3, ডু ইউ রিড ইন ক্লাস 10, তুমি কি দশম শ্রেণীতে পড়ো? আর নাম্বার 4, ক্যান ইউ কাম টু মাই হাউস টুমরো, তুমি কি আগামীকাল আমার বাড়ি আসতে পারবে? সবগুলো প্রশ্নগুলো, সবগুলো কোশ্চেন, রাইট, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সেস। এবার দেখো এগুলোর মধ্যে কিন্তু একটা ডিফারেন্স আছে, রাইট? যেমন দ্য কোশ্চেন নাম্বারস 1 and 2 have, cannot have, 1 and 2 can't have yes or no answers as answers. পরিষ্কার করে বলি, এক নম্বরে হোয়াট ইজ ইউর নেম, যদি তোমাকে কেউ প্রশ্ন করে হোয়াট ইজ ইউর নেম, তুমি কি প্রশ্নটার উত্তর এভাবে দিতে পারো যে ইয়েস কিংবা নো দিয়ে, হ্যাঁ কিংবা না, উত্তর দেওয়া যাবে? নো, ইউ ক্যান আনসার লাইক দ্যাট। যখন তোমাকে কেউ প্রশ্ন করবে হোয়াট ইজ ইউর নেম, তোমার নাম কি, তোমাকে নামটা বলতে হবে। তুমি কখনোই উত্তরটা হ্যাঁ কিংবা না বলতে পারো না। এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও তাই, হাউ আর ইউ, যে তোমাকে বলে তুমি কেমন আছো, তুমি কি হ্যাঁ কিংবা না দিতে পারবে? আনসারটা হবে কি না? কিংবা this kind of answers you will have to give at that point of time if anybody asks you that kind of questions. Okay, সেগুলো উত্তর কিন্তু হ্যাঁ কিংবা না হবে না। কিন্তু তারপরে লক্ষ্য করো, কোয়েশ্চেন নাম্বার 3 and 4 will have yes or no answer or no as answers. 3 নম্বরে do you read in class 10? ইন্টারেস্টিং, যদি তোমাকে প্রশ্ন করে do you read in class 10, তুমি কি দশম শ্রেণীতে পড়ো? তুমি বলতে পারো হ্যাঁ, যদি তুমি পড়ো। আর যেহেতু না বলতো না, উত্তর হবে, isn't it? তাই তো। 4 নম্বরে can you come to my house tomorrow, তুমি কি আগামীকাল আমার বাড়ি আসতে পারো? উত্তর তুমি দিতে পারো হ্যাঁ কিংবা না। Is it clear? চারটাই হচ্ছে কিন্তু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, বাট 1 এবং 2 এর যে উত্তরগুলো, এগুলো তুমি ইয়েস নো হতে পারে না, উত্তর হবে না। কিন্তু 3 এবং 4 সেগুলোর উত্তর তুমি ইয়েস এবং নো দিতে পারো। তাহলে questions that do not have yes or no as answers are called information questions. যে সমস্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর কোনোমতেই ইয়েস এবং নো হবে না, যাদের প্রশ্ন যে সমস্ত কোশ্চেনের উত্তর কখনো ইয়েস এবং নো হবে না, সে হচ্ছে ইনফরমেশন কোশ্চেন, তথ্য জানতে চাওয়া হচ্ছে, সেখানে ইয়েস এবং নো বলা যাবে না, রাইট? কোনো কিছু জানতে চাইছি, ইনফরমেশন। And questions that have yes or no as answer are called simple questions. আর যে সমস্ত প্রশ্নগুলো উত্তরগুলো হবে ইয়েস অথবা নো, তাদেরকে বলা হয় সিম্পল কোশ্চেন্স। These are called, the simple questions.
right? Next, read the following sentence. নিচের বাক্যগুলো পড়ো. Where was Tagore born? And number 2, does your brother read in class 2? এক নম্বরে, where was Tagore born? Tagore, that is Rabindranath Tagore. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোথায় জন্মগ্রহণ হয়েছিল? এক নম্বর প্রশ্ন। আর 2 নম্বর হচ্ছে, does your brother read in class 2? তোমার ভাই কি ক্লাস 2 তে পড়ে? দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। দেখো, in sentence 1 the question is formed by placing the WH word at the beginning of the sentence. প্রথম যে বাক্যটা, যে কোশ্চেনটা, সেটাও দেখতে পাচ্ছি WH word দিয়ে শুরু হয়েছে সেন্টেন্সটা, where, followed by the auxiliary verb was হলো একটা auxiliary verb, ঠিক আছে, and the subject, তারপরে Tagore. In sentence 2, 2 নম্বর বাক্যে the auxiliary verb is placed before the subject to form the question. এখানে auxiliary verb দিয়ে শুরু হয়েছে বাক্যটা, look, এবং তারপরে হচ্ছে সাবজেক্ট, does your brother, right? So these are the 2 different kinds of format of interrogative sentences, right? WH questions or information questions are formed by placing the WH word in the beginning, followed by the auxiliary verb, the subject and the complement. যেগুলো আমরা বলছি WH question, right? যে বাক্যগুলোকে বলা হচ্ছে WH question, সেগুলো প্রথমে শুরু হচ্ছে WH verb দিয়ে, তারপরে শুরু হচ্ছে auxiliary verb, তারপরে সাবজেক্ট, তারপরে অবজেক্ট বা আদার ওয়ার্ড বা কমপ্লিমেন্ট, ঠিক আছে? তাহলে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যখন একটা WH কোশ্চেন আমরা করব, তখন আমাদের কিন্তু প্রথমে হবে WH ওয়ার্ড প্লাস অক্সিলিয়ারি ভার্ব, 3 নম্বরে সাবজেক্ট, তারপরে বসছে আদার ওয়ার্ড কিংবা অবজেক্ট কিংবা কমপ্লিমেন্ট, এই চারটা আছে। আরো পরে প্রিপোজিশন থাকতে পারে, প্রিপোজিশন ওয়ার্ডস, দ্যাটস অ্যানাদার ম্যাটার, but the most important thing is that number 1, first comes WH word, then comes auxiliary verb, at the third position comes the subject, and then complement, other words, object, okay. But in the interrogative sentences or simple sentences, simple questions are formed by placing the auxiliary verb in the very beginning of the sentence. যেগুলো সিম্পল কোশ্চেন, সেগুলোতে কিন্তু শুরুই হচ্ছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব দিয়ে। ডিফারেন্সটা ভালো করে দেখো, WH কোশ্চেন শুরু হচ্ছে WH ওয়ার্ড দিয়ে, তারপরে অক্সিলিয়ারি। কিন্তু যেগুলো সিম্পল কোশ্চেন, সেগুলোতে কিন্তু are you going to school? Do you want to have a glass of water? এগুলো শুরু হচ্ছে কি দিয়ে? auxiliary verb দিয়ে, followed by the subject and complement. তারপরে আছে সাবজেক্ট, তারপরে complement. The structure of the interrogative statements or simple question is first auxiliary verb, next subject, next complement, right? So you'll have to understand these kind of things. You'll have to follow these kind of rules when you are doing WH questions. The first WH question, then auxiliary verb, then subject, then complement. And when a simple question, first auxiliary verb, then subject, then complement. ওকে, দেখো তোমাদের গ্রামারের কিছু করতে দেওয়া আছে এখানে, জিনিসটা বুঝতে পারবে। সাপোজ 10 নম্বর কোশ্চেন, চেঞ্জ দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস ইনটু কোশ্চেন্স অ্যাজ ডিরেক্টেড। তোমাদের আছে ডু অ্যাজ ডিরেক্টেড, কিন্তু আছে 3 নম্বর, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তোমাদের গ্রামার যে আছে 12 নম্বর গ্রামার আছে, আর্টিকেল প্রিপোজিশন আছে 3 নম্বর, ডু অ্যাজ ডিরেক্টেড 3 নম্বর, 3 3 6, 3 নম্বর আছে তোমার ফ্রেজাল ভার্ব, ঠিক আছে? আর 3 নম্বর তোমার আসছে appropriate verb form আসতে পারে, right? So these are the grammars, okay. Number 1A, Shankho lives in Alipurduar. Stop. Information question using where. Information question, where where বাংলা যদি বলা হয় যে একটা দেওয়া আছে, তোমার বাক্য দেওয়া আছে, শঙ্খ বাস করে আলিপুরদুয়ারে, যে তোমার কোথায় দিয়ে প্রশ্ন করা হয়, কি বলবে? কোথায়
বাস করে শঙ্খ, বা শঙ্খ কোথায় বাস করে, এটা তোমাকে ইংলিশে করতে হবে, এমন হোয়ার দিয়ে। হোয়ার ডাজ, হোয়ার আমরা আগে বলেছি যে প্রথমে ডাব্লিউএইচ কোশ্চেন বললে হোয়ার, তারপরে বসবে কি অক্সিলিয়ারি ভার্ব। অক্সিলিয়ারি ভার্বের ক্ষেত্রে যেহেতু এখানে আছে তোমার প্রিন্সিপাল ভার্ব, মেন ভার্ব লিভস, যখন প্রিন্সিপাল ভার্ব থাকবে, মেন ভার্ব থাকবে, কোনো অক্সিলিয়ারি ভার্ব থাকবে না, তখন কিন্তু ডু অথবা ডাজ বসবে প্রেজেন্ট টেন্সের ক্ষেত্রে, আর পাস্ট টেন্সে ডিড বসবে। যেহেতু এটা লিভস দেওয়া আছে, এটা প্রেজেন্ট টেন্স, তাহলে ডু কিংবা ডাজ। তাহলে যেহেতু হোয়ার ডু কিংবা ডাজ কি বসবে না, ডাজ বসবে, কারণ শঙ্খ থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। তাহলে হোয়ার ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড বসে গেল, তারপরে হচ্ছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব হোয়ার ডাজ, তারপরে সাবজেক্ট, কে সাবজেক্ট না শঙ্খ, হোয়ার ডাজ শঙ্খ, তারপরে মেন ভার্ব হোয়ার ডাজ শঙ্খ লিভ। এবার কিন্তু লিভস হবে না, এবার লিভ, কারণ ভার্বের যে চেঞ্জটা এস বাই এস যোগ হয় সেটা কিন্তু অক্সিলিয়ারি ভার্বের ক্ষেত্রে হয়ে যাবে, আর দুবার কিন্তু চেঞ্জ করা যাবে না, রাইট? You can't change twice. So where does শঙ্খ live এবং লাস্টে প্রিপোজিশন, where does শঙ্খ live in জিজ্ঞাসা ছিল। আমরা দেখছি আমাদের ঠিক ফরম্যাট ঠিকই আছে, আমাদের তার দেওয়া ছিল ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড where, অক্সিলিয়ারি ভার্ব does, সাবজেক্ট শঙ্খ, তারপর হচ্ছে ভার্ব, মূল ভার্বটা, ঠিক আছে, live এবং লাস্টে প্রিপোজিশন জিজ্ঞাসা ছিল। এবং 2 নম্বর দাও কি দেওয়া আছে, বি দে হ্যাভ গন টু আ পিকনিক, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ইউজিং হোয়ার, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ইউজিং হোয়ার, তারা কোথায় গেছে, উত্তরটা কি, পিকনিক। তো হোয়ার হ্যাভ দে গন টু, এই ব্যাপার। নাম সি আই ওয়েন্ট টু স্কুল ইয়েস্টারডে, সিম্পল কোশ্চেন ইউজিং ডিড, সিম্পল কোশ্চেন ইউজিং ডিড, আই ওয়েন্ট টু স্কুল ইয়েস্টারডে, আমি গতকাল স্কুলে গেছিলাম। এখানে কিন্তু সিম্পল কোশ্চেন ডিড দিয়ে করতে হবে, ডিড ইউ গো টু স্কুল ইয়েস্টারডে, ওকে, ঠিক আছে। কিন্তু আর টিয়া স্টাডিজ ইন ক্লাস 10, ইনফরমেশন কোশ্চেন ইউজিং which class does টিয়া study in, ইনফরমেশন কোশ্চেন which class does টিয়া study in জিজ্ঞাসা। তাহলে এইগুলো হচ্ছে তোমার এই যে আমরা যে পড়াটা পড়লাম তার গ্রামারগুলো, প্রতিটি টেক্সটের শেষে যে গ্রামারগুলো আছে সেই গ্রামারগুলো যদি তুমি কমপ্লিট করতে পারো, রাইট, তাহলে তারপরে তোমাদের এখন তো আশা করি টেস্ট পেপার বেরিয়ে গেছে, টেস্ট পেপার থেকে তোমরা যতগুলো সম্ভব করো দৈনিক পেজগুলো করে নাও, আর গ্রামারের জন্য একটা খাতা করতে পারো, ঠিক আছে। ওই টেস্ট পেপার থেকে যেগুলো তোমরা মনে করছো বেশি ইম্পর্টেন্ট সেগুলো গ্রামার একটা খাতা করলে এবং গ্রামারগুলো ভালো করে তুললে এবং তার আনসারগুলো লিখে রাখলে, রাইট। এবং তার সাথে সাথে আমি বারবার বলছি যে টেক্সচুয়াল গ্রামারটা ডোন্ট ফরগেট, এই টেক্সচুয়াল গ্রামারটা করতে কিন্তু কর্মতে ভুলবে না, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, তোমরা আশা করি প্রিপারেশন খুব ভালো করে নিচ্ছ, আর প্রিপারেশন ভালো করে নাও এবং সবচেয়ে ভালো করে থাকো। এখন যে চলছে কোভিড ক্রাইসিস, সাবধানে থাকো। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, দ্যাটস ইট।